السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ کے دیار پربہار میں پہلی مرتبہ آنے کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ غالباً مختلف ہندوستان کے بڑے بڑے صوبوں میں شاید ہی کوئی صوبہ بچا ہوگا جہاں میں اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے نہ پہنچا ہوں۔ اگر کہیں تاخیر سے پہنچا ہوں تو میرے دوستوں وہ ناگپور میں پہنچا ہوں۔ اس وقت کل لمبا سا سفر کر کے میں جھارکھنڈ کوڈرما کی سرزمین پہ تھا، اور جاتے ہی اسٹیج مجھے سنبھالنا تھا چونکہ 25-50 ہزار کا مجمع اور وہاں کے سی ایم تو پروگرام تھا۔ اس پروگرام کو 2 بجے مجھے اسٹیج چھوڑنا پڑا صرف آپ کی ملاقات کی خاطر۔ رات کے 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے رانچی ایئرپورٹ، وہاں سے پھر ہم بنگلور اور بنگلور سے ناگپور۔ راستے بھر دل ایک سوال کرتا رہا کہ مجاہد حسنین حبیبی، پورے ملک ہندوستان میں تم جانے جاتے ہو، پہچانے جاتے ہو، جاتے بھی ہو، لیکن ناگپور اب تک کیوں نہیں گئے؟ دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے بہت دھیمی آواز میں کہ مجاہد، بلندی پہ آدمی دیر میں پہنچتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناگپور میں بہت دیر میں پہنچا ہوں لیکن درست پہنچا ہوں۔ آپ کے چہرے کی یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے، اور آپ کے ماتھے کے شکن کو دیکھ کر یہ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ مجھ کو زندہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، مردہ دیکھ چکے ہیں، یعنی یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیے جوہر صاحب، ہاں ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، پیچھے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ اپنے کمیٹی کے لوگوں سے، اپنے دوست حضرات سے نام پوچھ کر انشاءاللہ ان لوگوں کا بھی استقبال کروں گا۔ میں قاری عبدالباسط صاحب بھی ہے، عبدالمعبود صاحب جو ماشاءاللہ کنوینر مشاعرہ ہے، بھائی زید صاحب کے توسط سے میری حاضری ہوئی ہے۔ ان تمام لوگوں نے ماشاءاللہ، ان کے رفقاؤں نے مل کر مجھے بلایا ہے، مجھ کو ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے شاعروں کو بلایا ہے۔ میں آج آپ کے درمیان یہ وعدہ کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مشاعرہ جب تک مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہماری فہرست کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے میرے دوستوں وہ ہیرے جواہرات موجود ہے جن کی قیمت لگانے کے لیے پورا ہندوستان کھڑا رہتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے ان کی تاریخیں ملا کرتی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ملک ہندوستان کا قیمتی ہیرا آپ نے اکٹھا کر لیا، ناگپور، وہ بھی مومن پورا کی سرزمین پہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک تعارف کرا دینا چاہتا ہوں، ان کے بعد پروگرام کا تو آغاز ہو ہی چکا ہے، میں اپنے پچ پہ آ جاؤں گا، ان کے بعد کوشش کروں گا کہ رن ایک بھی نہ لیا جائے، چھکے چوکے سے کام چلایا جائے، چونکہ اس لیے کہ یہ شہر ہے، دنیا کی ہر چیزیں یہاں فراہم ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی چیز کی قلت ہے، کسی چیز کی اگر کمی ہے میرے دوستوں، تو یہاں پہ آدمیوں کے پاس، کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت بہت کم ہے۔ یہاں پہ سب اپنے ذریعہ معاش سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں کوئلے کا کھان ہے، جہاں میں کل آیا، کوئلے کی وہاں کھدائی ہوا کرتی ہے، اور مختلف جگہوں پہ اب بہت دنوں کے بعد، کئی صدیوں بیتنے کے بعد، اس میں سے کبھی کبھی مقدر سے کوئی قیمتی ہیرا نکل پڑتا ہے، کوئی جوہر نکلتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر جھارکھنڈ کی سرزمین سب سے قیمتی جوہر اگر کہیں سے نکلا تو وہ قاری جمشید جوہر صاحب کے روپ میں ہے، جو ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے اندر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے عقیدے کی نمائندگی سب سے زیادہ، جسے اگر ہم شاعر اسلام کہہ دیں تو ایک جملہ مبالغہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے قاری جمشید جوہر صاحب ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو خوشی محسوس اس لیے کر رہے ہیں کہ صدر موصوف کے ساتھ ساتھ ہم شاعروں کی رہبری یا رہنما کرنے والے میرے دوست قاری جمشید جوہر صاحب ہے، جو آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں کہ آپ خلیفہ ہے جناب حضرت مولانا شاہ احمد نصر بنارسی، خلیفہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی۔
मेरे दोस्तों जाहिर सी बात है, कदम लड़खड़ाएंगे तो फौरन हमारे इन कदम को संभालने का ये काम करेंगे। वहीं पे मेरे दोस्तों बहराइच की सरजमी पे चलते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान में, मुस्लिम बेल्ट कहलाता है, उत्तर प्रदेश की सरजमी है। मेरे दोस्तों बहराइच के उस इलाके से रिसिया बाजार एक कस्बा छोटा सा पड़ता है, वहां से अशफाक बहराइची सिर्फ 3 से 4 फीट का ये लहजा वहां से निकलता है, पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कैद करता है और अपनी आवाज, अपने लहजे का वो लोहा मनवा लिया करता है। उनके आने के बाद इसका अंदाजा आप खुद लगाएंगे, मैं तो सिर्फ एक तारुफ करा रहा हूं। वहीं मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेशी की सरजमी पे एक शहर पड़ता है कन्नौज, जहां की खुशबू बहुत मशहूर है, इतर बहुत मशहूर है, लेकिन वो फैसला मैं ये नहीं करके बताऊंगा कि वो इतर की ज्यादा खुशबू लेके आए हैं या शायरी की महक ज्यादा लेके आए हैं। अलबत्ता इतना कह सकता हूं कि वो नाते रसूल की महक के एतबार से पूरे हिंदुस्तान में चहकते महकते हुए नजर आते हैं, जिसे मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजवी के नाम से लोग याद करते हैं। वो भी माशाअल्लाह पूरे शान शायरी के साथ मौजूद है। आपके इलाके के अंदर अपनी उम्र जिन्होंने बिता ली और रहने वाले झारखंड के हैं कारी मुस्लिम साहब, वो भी मौजूद है। इस तरह से हमारे शोराए कराम है। और एक नाम और रह गया मेरे दोस्तों, हमारे जिला सीतामढ़ी बिहार, मैं सीतामढ़ी के बारे में ये बता दूं कि जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें ऐसी है जो बबूल पैदा करती है, कुछ जाफरान भी पैदा करती है, लेकिन बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता वही जन्म लेती है। उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खोदाई करते हैं तो मेरे दोस्तों आपका ये खादिम मुजाहिद हसनैन हबीबी पैदा होता है और कभी मुजम्मिल हयात के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। ये लहजा, ये तमाम लहजे यहां मौजूद है और इतने मिक्सचर मसाला हमारे लिए काफी है कि आप रात को आपको पूरी शब्द आपको बेदार रखो। मुझे उम्मीद है कि बड़े बड़े उस्ताज़ाने शेर सुखन, सलातीन इल्म व अदब बैठे हुए हैं, तमाम तर लोग यहां बैठे हुए। इंशाअल्लाह जहां तक उनका हुक्म होगा उतने ही एतबार से इंशाअल्लाह उतने वक्त में मुशायरे को हम सिमटने की कोशिश करेंगे। एक बात बताना चाहता हूं, आइए लफ्ज़ मुशायरा जब आता है नाम इश्तिहार के अंदर या समाअत तक पहुंचती है ये बात, तो मेरे दोस्तों जहन के अंदर एक बात कुछ लोगों को ये गर्दिश करने लगता है कि शायद ये मुशायरा उनका नाम है जहां तफरीह गाह हुआ करती है, जहां जहन के अय्यासियों का नाम हुआ करता है। मेरे दोस्तों शायरी कम, समाअतों के जरिए मेरे दोस्तों अय्यासियों का एक अड्डा बना दिया जाता है, जिसे गजल की दुनिया में कम मेरे दोस्तों शायरी गजल की सुनने को मिलती है, इस तरह के ज्यादातर शेर सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज की जो महफिल है मेरे दोस्तों, ये न मेरे बाप की महफिल है न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। यहां पे बैठा हुआ हर शख्स उम्मते रसूल है, पढ़ने वाला जितने भी शायर यहां पे हमारे मौजूद है पढ़ने वाले, मेरे दोस्तों ये उस शाकान रसूल है कि आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्रे यतीमलाल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नजराना अकीदत पेश करेंगे। कभी आका के जुल्फ की बात करेंगे, कभी आका के सीरत की बात करेंगे, कभी आका के चेहरे अनवर की बात करेंगे, कभी मदीने के तस्करा किया जाएगा, तो कभी मक्के का तस्करा इनकी शायरी में आएगा। मेरे दोस्तों तो कभी मदहे सहाबा मनकबती भी पीछे लिखा हुआ है। मनकबत के माने आते हैं सहाबा किराम की शान में शेर पढ़ना। अल्लाह अकबर, गोया के ये इबादत की महफिल है। अगर कोई नाते रसूल की महफिल पे उंगली उठाता है, और मेरा मानना यह है कि अगर शायर रसूल को कोई गवैया कहता है तो मेरा मानना है कि एक मर्तबा अपने ईमान का वो जायजा ले ले। अल्लाह अल्लाह, एक बात बताता चलूं, अकाबीर बैठे हुए हैं, जुरत नहीं कर सकता। अलिफ का नाम मैं लट्ठा जानता हूं, बिल्कुल जाहिल हूं, छोटा सा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका खादिम हूं। इन अकाबीर की जूतियों को जब से अपने सर पे ताजे शाही की तरह सजाया, पूरे हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया। अल्लाह का करम है कि इतने से छोटे से बच्चे को इतनी सी कम उम्र के अंदर मुझे निजामत करने का मौका जानशीन फिदाए मिल्लत जनाब हजरत मौलाना महमूद आसाद मदनी के सामने भी होता है। जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब भी कभी होते हैं और मुझे मौका मिलता है बोलने का। तो ये शऊर, ये सलीका थोड़ा बहुत मुझे आ गया है कि मैं आपको ये बातें कह सकता हूं। एक बात बताकर मुशायरे का आगाज करना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को मिंबर अता करते हैं और कहते हैं कि इस पे बैठ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला जीना
सीढ़ी छोड़ के दूसरे पे बैठते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, मेरा दिल कांपता है कि जहां पे आका बैठे हो वहां अबू बकर कैसे बैठ जाए। लेकिन बात जब हजरत हस्सान बिन साबित की आती है तो अल्लाह के रसूल मिंबर छोड़ देते हैं, खुद नीचे बैठते हैं, और जहां अल्लाह के रसूल बैठा करते थे वहां हस्सान बैठकर नाते रसूल पढ़ रहे हैं और आका सुन रहे हैं। सुनकर सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी कमली उठाकर उन्हें ओढ़ा दी गई, गोया के इनाम से नवाजा। यही वजह है कि हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत को पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग अपनाते हैं। अगर किसी को 50 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया अगर आप दे देते हैं मेरे दोस्तों तो तकलीफ होती है, लेकिन उस शाकाने रसूल पर मैंने इन आंखों से अपनी निजामतों में लाखों नहीं करोड़ों रुपया लुटाते देखा है ऐसे दौलतमंदों को जो अपने आप को खुश नसीब समझा है। कोई उस शाकाने रसूल शेर पढ़ रहा होता है, अल्लाह अगर दौलत और सरवत से नवाजता है तो कहता उम्र की सआदत मैं देता हूं, तुम्हें हज मैं कराता हूं। कोई उम्दा कुरान पढ़ रहे होते हैं, कारी कुरान, तो दौलतमंद खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें उम्र की सआदत देता हूं। मेरे दोस्तों ये वो चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने यह हिम्मत दे दी, देके हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। अब आप थोड़ा सा 3 किलो की मुंडिया हिलाने के बजाय 2 इंच की जबान हिलाए, यानी सुभान अल्लाह का है। पीछे तक के लोग बोलते भाई सुभान अल्लाह, भाई थोड़ा आवाज दे दो, माइक खींच रहा है। पानी पिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, पहला हादसा है, नहीं तो वरना मैं हिंदुस्तान में पूरी रात जाग लेता हूं। मैं पानी पीता नहीं, लेकिन नागपुर वाले पिलाते नहीं बल्कि भर देते हैं अच्छे में। ये बहुत बड़ी बात है। खैर माशाल्लाह, ये बीच में जो खला है अगर इसको पूर कर देते मेरे भाई तो बड़ा अच्छा लगता। करीब आ जाओ। मैं चाहता हूं कि मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो ही चुका है, यके बाद दिगरे तमाम शायर आप तक पहुंचने की जसारत जुरत हिम्मत करेंगे माशाल्लाह। आइए मुझे इजाजत देते हैं, हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ता हूं और उसी शेर की जंजीर के अंदर एक शायर को जकड़ने की कोशिश करता हूं, आपकी समातों की सुपुर्द करने की कोशिश करता हूं। एक मरतबा नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मत और लह के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। जियो के जमाने में मिस कॉल करते हो, शर्म मुझे आ रही है। थोड़ा पूरा बोले भाई। देखिए भाई, हंगामे में मैं पढ़ने का आदी हूं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। जी माशाअल्लाह। अब आ गए आप। अब देखिए शेर सुनाता हूं मैं, इंशाअल्लाह ऐसा माहौल दिया तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रख दूंगा नागपुर वालों, मोमिनपुरा वालों। माशाअल्लाह। शेर देखे कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़िया जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। शेर की हिफाजत कीजिएगा दोस्तों, जिंदा दिलों के दरमियान पढ़ रहा हूं। एक शेर इन शेरों के दरमियान हाजिर कर रहा हूं। शेर देखे हजरात, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। कसम खुदा की नहीं तराओ। अना फलक पे चढ़ा के गिरा भी देती है, ये कद आवरों को बौना बना भी देती है। नवाजती है ताजे जर से ये शोहरत, कभी ये खाक में इज्जत मिला भी देती है।
یہ تکبر، یہ انا جو ہے میرے دوستو، یہ صرف رب کی چادر ہے. اس سے کوئی لڑنے کی کوشش کرے گا تو میرے دوستو وہ نیست و نابود ہو جائے گا. یہ تاریخ ان کی شاہد ہے. آپ جانتے ہیں میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے. میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے. وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے. وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے. آپ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، منع تو ہم کریں گے نہیں، لیکن لے کے نہیں آئیں گے تو ہم کہیں گے بھی نہیں کہ آپ لے کے آئیں. لیکن چلے یہ صرف آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں. کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی پیسہ لینے کے چکر میں کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، نعت رسول کے حوالے سے بہت اچھا، الحمدللہ بہت خوشحال ہوں، بہت اچھا ہوں. ایک اور اجازت دے دیں اساتذہ کرام تو میں پڑھ دوں ایک حمد باری تعالیٰ کے. جی قاری عبد الباسط صاحب اجازت ہے؟ ماشاءاللہ. اور حضرت بیٹھے ہوئے مدرسے کے محتمیم صاحب انشاءاللہ. قاری صاحب ایک شعر اور سن لیجئے، جب موڈ بن گیا ہے تو سنا دیتا ہوں. ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے. اب مائک آپ کا لاجواب ہو رہا ہے بھائی صاحب. بڈھا ہے اس میں قوت پرواز نہیں ہے. میرے جوہر صاحب فرماتے ہیں استاد محترم کہ بڈھا ہے اس میں قوت پرواز نہیں ہے. مائک بہت خوب ہے پر اس میں آواز نہیں ہے، تھوڑی سی ڈالیے، مجھ میں کم ہے. ہاں ایسے لاجواب ہے. باہر آپ کی آواز بہت اچھی جا رہی ہے، وہی باہر والی آواز یہ مجمع میں آ جائے تو مزہ آ جائے. دوسرے کے نیند میں دخل دینے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ شاقان رسول یہیں بیٹھ کر سن لیں، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ مسکرا رہے ہیں، ماشاءاللہ کمیٹی کے تمام لوگ بیدار رہے. ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے. ارے وہ دیکھے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. وہ شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. ایک شعر سنیے گا، اسٹیج کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کے حوالے سے اسٹیج تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں. ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے. وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولت لیکن، وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولت لیکن، ہر نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے. وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولت لیکن، نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے. میرے دوستو اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام، جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے. آئیے میرے دوستو آپ کے درمیان میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ قاری مسلم جھارکھنڈی سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے.